السلام علیکم جی۔ اگر کوئی انسان اپنے دشمن کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، جس نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر رکھا ہو، یا دشمن ایسا ہو جو آپ کی زندگی میں سکون نہ آنے دیتا ہو، یہ عملیات جو میں بتانے جا رہا ہوں، ایک تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، پارٹ کاٹ کے نہیں دیکھنی۔ ان لوگوں کے لیے میں دینے جا رہا ہوں جو کمزور ہو، ان کا دشمن طاقتور ہو، جو ان کی زندگی کو برباد کرنا چاہ رہا ہو، یہاں تک نوبت پہنچ آئی ہو کہ وہ آپ کی جان تک لینے پہ تیار ہو گیا ہو، اور اس بات کا آپ کو 100% پتا ہو کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ اس نوبت تک پہنچ چکا ہے، تو پھر یہ عملیات کر سکتے ہیں بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، یا کسی کو اذیت دینے کے لیے عملیات کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ چینل چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اگر جائز مقصد ہے، دشمن واقعی ہی آپ کی زندگی کو برباد کرتا ہے، آپ کی زندگی کا سکون ختم کر دیا، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے چھٹکارا مل جائے، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہو جائے گا، اور آپ کو ایسے دشمن سے نجات مل جائے گی۔ یہ جو آپ کو پہلا نقش نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اس کو نقل کر دے، اس کے پیچھے دشمنوں کے جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کے نام لکھ دے۔ جب نام لکھ رہے ہوں، اس وقت اس کا چہرہ سامنے لایا جاتا ہے۔ اگر عامل عمل کرتا ہے، سیکھنے والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو اگر اس نے دشمن کو نہیں دیکھا ہوا، کسی اور کے لیے عمل کر رہا ہے، تو اس کی تصویر سامنے ہونی چاہیے، اس کو دیکھ کے اس کا نام لکھا جائے۔ اس میں ماں یا باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے اس کا نام لکھا جاتا ہے دشمن کا، وہ دشمن انشاءاللہ جس انسان کے لیے، فرض کریں آپ کسی ایسے انسان کے لیے عمل کر رہے ہیں جس کو دشمن نے ستایا، اور زیادہ دشمن ہے یہ کام ہے، اس کا نام الٹا اکیلا لکھ دیا جائے گا، اسی تعویذ کے پیچھے پیچھے لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے الٹا کے لکھ دیا جائے گا۔ یہ تعویذ سیدھا باقیوں کے سیدھے نام لکھے جائیں گے، اس کا الٹا لکھا جائے گا، وہ اکیلا نام الٹا لکھ دیا جائے گا۔ اگر ایک انسان ہے دشمن جو ہے، اس کا سیدھا نام اس کے پیچھے لکھ دیا جائے گا، اس کا الٹا لکھنا ہے، یعنی اس کا اس طرف سے الٹا کے لکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تعویذ کو اگر انسان اس کمرے میں کسی ایسی جگہ، اونچی جگہ رکھ دے، جس کمرے میں سوتا ہے، جس کو دشمن ستاتے ہیں، جس کا نام تعویذ کے پیچھے لکھا گیا، تو کہا جاتا ہے صرف 3 دن میں وہ دشمن اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو ذلیل و رسوا ہو جاتا، ٹھوکریں کھاتا، کہیں اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ آپ کا برا اسی صورت میں کر سکے گا جب اس کی اپنی زندگی میں سکون ہوگا۔ وہ ایسی صورت حال میں آ ہی نہیں پاتا کہ اس کو سکون ملے، وہ آپ کا برا کر ہی نہیں پائے گا۔ بڑا طاقتور عمل ہے، 3 دفعہ ضرور آزمائیے گا۔ ماہواری میں بہنیں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ باوضو حالت میں کیا جانے والا عمل ہے۔ خاص طور پہ ماہواری میں عمل الٹ پڑ جاتا ہے، پہلے میں بتا دوں۔ تو ایسی حالت میں ہرگز عمل کو نہ کیا جائے، باقی طاقتور عمل کریں گے، فائدہ ضرور ملتا ہے۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے، یہ ایسا نقش ہے، فرض کریں کسی دشمن نے آپ کو اس حد تک تنگ کیا کہ آپ کی خواہش ہے کہ میں اس کو ایسی سزا دوں کہ وہ دشمن ساری زندگی جو ہے وہ اس سزا کو یاد رکھے۔ اس تعویذ پہ جوتے مارے جاتے ہیں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ادھر جوتے اس تعویذ کو مارتے ہیں، ادھر وہ دشمن جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ عمل کرنا، بس بڑا طاقتور ہے، اس کا میں مکمل طریقہ بتاتا ہوں، آپ کریں گے دشمن جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، کہا جاتا ہے، معذرت ہے ذرا موبائل میں نے پکڑ کے آپ کو بتانا ہوتا ہے، جیسے جوتا پڑے اس نقش پر ویسے ہی جوتا پڑے، جوتا مارنے والے کے سب دشمنوں پر، یعنی جیسے ہی جو نقش میں نے بتایا ہے اس پہ جوتا پڑتا ہے، ادھر وہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں ان کے بھی جوتا پڑتا ہے۔ بہت جلد تابے داری کے لیے حاضر آویں، اور دل زبان عقل خوش فراموش ہو، جب تک حاضر نہ آوے چین آرام حرام ہو۔ مجرب ہے اور عظمت ہے، ترکیب ہفتہ یا منگل کو ظہر مریخ کی ساتھ میں لکھے اور تنخواہ کی جگہ پر
एक छोटा पत्थर नीचे रखकर ऊपर से एक वजनी पत्थर रख दिया जाए। मकान या कोठरी के गोशे में यानी कोने में इसको रखा जाए। पुराना अपना इस्तेमाल किया हुआ जूता इस पर उल्टा रखा जाए और दुश्मन एक हो या बहुत हो, इनके सुरों पर 5 जूते सूरज निकलते ही और 5 जूते सूरज डूबते ही मारे जाए और जूता फिर इसके ऊपर उल्टा रख दिया जाए। तलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक्त ये जूता मारना है। तस्वर या ख्याल इन तमाम दुश्मनों का कि मैं इनके सुरों पर मार रहा हूँ और जूता रखते वक्त ये कहा जाए कि मैं तुम्हारे सुरों पर रखता हूँ। तुम्हारी मेरी अतात कबूल तुम्हें मेरी अतात कबूल करनी पड़ेगी। अब खुद अंदाजा लगा लें कि सिर्फ नाम वगैरह नहीं लिखने होते, उस इंसान का या उन इंसानों का तस्वुर लिख के आना होता है जो आपको तंग करते हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है, जो किसी सूरत आपकी जिंदगी बर्बाद करने से बाज नहीं आ रहे, जो आपसे ताकतवर है और आप कमजोर हैं। ये उनके लिए अमल किया जाता है और उसी वक्त ये असल दिखाता है। एक दफा इसे जरूर आजमाना है, मैं दोबारा नक्श दिखाई देता हूँ। ये नक्श जो है वो आपको दोबारा भी नजर आना शुरू हो गया होगा। बड़ा खास है, करेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। बाजों का ऐसा देखा गया है कि दुश्मन जो होते हैं वो याद रखिएगा, वो ज्यादा होते हैं या दो होते हैं, वो मिलके आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ऐसों का जुदा होना जरूरी होता है। आप अकेले हैं, बहुत ज्यादा है, तो ऐसे किसी को तंग करने के लिए अमल ना कीजिएगा। ये मैं वजीफा बता रहा हूँ, जहाँ मैंने ताबीज बताए हैं वहां पे ये भी कर सकते हैं। बाकी उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, आपका कोई भी मसला उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हो तो नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है जरूर जवाब दिया जाता है, वक्त ना मिल सके तो पहले ही माजरत कर दी जाती है। बाद डॉक्यूमेंट्स में गिला काटे होते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए जरूर छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए दुआ कर दिया करें कि या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकी रात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे भी आपके लिए इसी तरह दुआ करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की हो कि इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला, खास लड़ी बनती है, जिसके जरिए हमने देखा बाज लोगों के बगैर अमलियात तभी ज़ात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं जो होती हैं तकदीरें भी बदल देती हैं, और जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अल्लाह आपके साथ भी अच्छा करता है। हमने ये सिलसिला 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे शुरू किया तो, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा बाज लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल होते थे। वही सिलसिला यहाँ भी शुरू किया गया। कोशिश यही है कि आपके मसाइल अगर हमारे चैनल पे आए तो वो हल होने चाहिए, चाहे अमलियात से हों या दुआओं से हों। और जो कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़ते हैं, उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास वो अपने शामिल कर लिया जाता है। अगर चाहे के दरमियान दो शख्सों की अदावत हो जाए तो चाहिए कि नमाज के बाद 50 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े और बाद हर दहाई के यानी हर दफा 10 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ये आयत पढ़नी है, ये वाली, यहाँ तक क़यामत तक पढ़ता जाए। बाद तमाम होने के फिर यूं कहे अला बोस फलां बिन फलां, यहाँ एक इंसान का नाम लेना है जिसमें जुदाई डालनी है। मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, वो यानी वो फलां बिन फलां दूसरे का नाम, मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम। अगर कोई तीसरा है तो फिर वो तीसरे का नाम, दोनों का नाम और उनकी वालदा का नाम लेना है। कहा जाता है जैसे इंसान अमल पूरा करता है इनमें जुदाई हो जाती है। इंशाल्लाह आपका मकसद जरूर पूरा होगा। तमाम अमलियात की इजाजत के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब चैनल पर जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबके नेकी पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।